Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama, Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama, Rama Rama, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Jai Krishna Shri Krishna, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama 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 Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna, Hare 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 Hare, Rama Hare Rama 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 Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swami Namini Mugam Garudi Vajalam Pangum Lankayade Girim Yetrupatamaham Vande Paramananda Madhavam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 11th ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ 3ാമത്തെ അധ്യായമാണെന്ന്. 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തു. 1ാം ഭാഗം ഇന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? കർമ്മയോഗത്തില് 2 തരത്തിലാണ് സത്യത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റാവുന്നത്. ഒന്ന് സാഖ്യയോഗം വഴി. സാഖ്യന്മാരെങ്ങനെയാണ് എല്ലാതും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്, ബുദ്ധിയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കർമ്മയോഗം. അതിൽ അവനവന് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് എപ്പോഴും മനസ്സ് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാനുടെ ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ധാരാളം ചുമതലകൾ ഉണ്ടാവും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിട്ട് സന്യസിക്കാൻ പോകരുത്. അതെല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യും വേണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് അർപ്പണമായിട്ട് സകലതും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മിഥ്യാചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. മിഥ്യാചാരം എന്നൊരു വാക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലൊന്ന് വെച്ച് പുറമേക്കൊന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരാണ് കപടനാട്യക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യാചാരന്മാര് എന്ന് പറയും. പിന്നെ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ പ്രകൃതി ചെയ്തു തരികയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിയിലുള്ള ദേവതമാരെ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കണം. അതുപോലെ അപ്പൊ അവര് നമുക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും. അങ്ങനെ പരസ്പരം ഭാവയന്ത ശ്രേയപരമവാപ്യത, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ശ്രേയസ് നേടാവുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? സ്വാർത്ഥത ഏറ്റവും വലിയ കൊടും പാപമാണ്. സ്വാർത്ഥത നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിട്ടുണ്ട്, ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപയോഗിച്ച് സ്വാർത്ഥത ഇല്ലാതെ വേണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ അവസാനം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? അന്നത്തിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഭൂതഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്നം എവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്നു? പർജന്യത്തിൽ നിന്ന്, മഴയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു. മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ? യജ്ഞം കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞം ഉണ്ടാവുന്നത്. കർമ്മം എഴുതുന്നുണ്ടാവുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നു. വേദം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് കർമ്മം ഉണ്ടാവും. കർമ്മത്തിൽ യജ്ഞം ഉണ്ടാവും. യജ്ഞാദ്ഭവതി പർജന്യം, മഴ ഉണ്ടാവും. മഴയിൽ നിന്നാണ് വിവിധ ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അന്നം ആയിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭൂതങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചുമതലയാണ്, നമ്മളുടെ കടമയാണ് തിരിച്ചും അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടത്. അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഭാഗം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഭൂതഗണങ്ങളെയും നമ്മൾ ആദരിക്കണം. സഹജീവികളെയൊക്കെ നമ്മളുടെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ്, അവരിലൊക്കെ ഈശ്വരാംശമാണ് എന്ന് കണ്ടറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് 16ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം നാനുവർത്തയതീഹയ അഖായുരിന്ദ്രിയ രാമോ മോഹം പാർത്ഥ സജീവതി. കേൾക്കാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നല്ല മഴയുണ്ട്, ശബ്ദമുണ്ട് പുറത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം. അപ്പൊ ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്, ചക്രമാണ്. എന്തെന്ന്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദമുണ്ടായി, വേദത്തിൽ നിന്നും മഴ ഉണ്ടായി, യജ്ഞമുണ്ടായി, യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് മഴ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് ഒരു ചക്രമാണ്. ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം, ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ചക്രം പോലെ. അത് ന അനുവർത്തയദീഹയ, നമ്മള് അനുവർത്തനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അനുസരിച്ചില്ല എങ്കില് അഖായു, പാപാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപാത്മാക്കളായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അത് മാത്രല്ല ഇന്ദ്രിയാരാമം, ഇന്ദ്രിയത്തിന് സുഖം നൽകണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമല്ല, ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറും. അത്
അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവൻ മോഖമാണ്. മോഖം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിഷ്ബലമാണ്, കാര്യമില്ലാതാവും. ഇത്ര വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് അത് നിഷ്ബലമായിട്ട് നമ്മൾ കളയരുത് വിചാരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാർ, കുറെ ആരാമന്മാരുണ്ടല്ലേ, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കല്യാണരാമന്മാരുണ്ട്, പിന്നെ ശാപ്പാട്ട് രാമന്മാരുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരുണ്ട്. ഇതികളൊക്കെ വലുത് ആത്മാരാമന്മാരാണ്. ആത്മാരാമനാവണം, മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചീത്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായാല്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രമിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമുള്ളവരായാല് അവര് എന്താണ്? മോഖം അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ ജീവൻ നിഷ്ബലമായി പോകും. അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര് അഘായുക്കളാണ്, പാപാത്മാക്കളാണ്. അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നിഷ്ബലമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് അവരിങ്ങനെ വെറുതെ കളയുന്നത് അല്ലെ. 90 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയാതെ, നാമം ജപിക്കാതെ, അപ്പോഴും എന്താണ് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളവര് എന്താ പറയണത്, അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കില്ല. സീരിയല് കാണുന്നു, ഏഷണികൾ പറയുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നു, എപ്പോഴും അതൃപ്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിഷ്ബലമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ഇനി എന്നാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം വീണ്ടും കിട്ടുക എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ള കാലത്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ, ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്തിനാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളതാണ്. സദാസമയവും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ്. യമുനാചാര്യരുടെ ഒരു ശ്ലോകം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ, സദാസമയവും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു യജ്ഞവും ചെയ്യണ്ട, ഒരു വ്രതം എടുക്കണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം. ചിന്തിക്കുമില്ല, വ്രതം എടുക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ദമം, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അടക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ദയയും ഉണ്ടാവണം. ഈ പ്രകൃതിയിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ, വായു, വെളിച്ചം, നിലാവ്, ചെറിയ മന്ദമാരുതൻ, അഗ്നി, പിന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയിലെ മനോഹാരിത ഒക്കെ എന്താണ്? ഈശ്വരന്റെ സമ്മാനമാണ്. നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് അവ ഓരോന്നും ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരായാല് അത് വീണ്ടും 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 നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്താവും ബോധം അപ്പൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കണ്ഠത്തില് കഫം കെട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരായണ നാമം ജപിക്കാൻ തോന്നാതെ അയ്യോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം നിഷ്ബലമാക്കിയല്ലോ എന്ന് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാവരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, യസ്ത്വാത്മരതിരേവ സ്യാദ് ആത്മാ തൃപ്തശ്ച മാനവ ആത്മന്യേവ ച സന്തുഷ്ട തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരല്ലാത്ത ആത്മാരാമന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. യസ്തു ആത്മരതിരേവ, ആത്മാവിൽ രതി ഉണ്ടാവും. ആത്മാവിന്റെ ഗുണം, ആത്മാവിന്റെ പോഷണത്തിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയുള്ള സുഖമല്ല അതിന് വില കൊടുക്കാതെ ആത്മാവിന്റെ പോഷണത്തിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാവട്ടെ, അവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ്, അവരെയാണ് ഇവിടെ ആത്മാരാമന്മാരെയും പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഏറ്റവും വലുത് ആത്മാവിന്റെ തൃപ്തിയാണ്, ആത്മാവിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടരാണ് അവർ. അവർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല. തസ്യ കാര്യം ന വിദ്യതേ, അവനിവിടെ ഒരു കാര്യവും നേടാനില്ല, അവനിവിടെ നിന്നൊന്നും ചെയ്യാനുമില്ല. അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാവരുത്, ആത്മാരാമന്മാരാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എപ്പോഴും സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയായിരിക്കും. ഭഗവാനെ മറക്കാതെയാണ് ഓരോ നിമിഷവും അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനെ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ആൾക്ക് വാക്കുകൊണ്ടും ചിന്ത കൊണ്ട് പോലും ആരെയും മുറിപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ശല്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാണ്, അതിൽ യാതൊരു മാലിന്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് താൻ എന്ന് നല്ല ഉറപ്പുണ്ടാവും. തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് അയാൾക്കറിയാം. നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കലാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് അയാൾക്കറിയാം.
അയാൾക്ക് സ്ത്രീകളാവട്ടെ, കനകാവട്ടെ, കാമിനിയാവട്ടെ, മദ്യമാവട്ടെ, ധനമാവട്ടെ, തീരാത്ത സുഖചിന്തകളാവട്ടെ ഒന്നും അയാളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിഷ്കാമമായിട്ട് ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ ചെയ്യണ കർമ്മത്തിനാണ് ഇന്നലെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യൊഴിക്കുമ്പോ അത് കത്തി പോവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ആത്മാരാമന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോ നമ്മളുടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചുമടുകളൊക്കെ കത്തിപ്പോണത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് യജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകാണ് ഇപ്പൊ ആത്മാരാമനാവണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈവ തസ്യ കൃതേനാർത്ഥോ ന കൃതേനേഹ കശ്ചന ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥ വ്യപാശ്രയ. ന ഇവ തസ്യ കൃതേന അർത്ഥോ. ഇവിടെ ആത്മാസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നൈവ തസ്യ കൃതേന അർത്ഥോ, ഒന്നും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദം വരുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഔട്ടായി. മാതാജി ഇതിൽ കാണുന്നില്ലല്ലോ. മഴ കാരണം നെറ്റ് കട്ടായതല്ലേ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. മഴയുണ്ടല്ലോ, നെറ്റ് കട്ടായോന്ന് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. മാതാജിനെ മാതാജിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ.
അജു വിജയൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയുടെ പേരിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ? എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കുവോ? ഓക്കെ. ഹോസ്റ്റ് ആക്കിണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി ട്ടാ, ഈ മഴയും എല്ലാം കാരണം അവനെ പോയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറയും. അതല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് പ്രധാനം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര് ഇന്ദ്രിയരാമന്മാരെ എന്ന് പറയും. പുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട്, അതാണ് പറഞ്ഞത്, പുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഗംഗയിലും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനൊരു കുഞ്ഞു കഥ പറയാം. പാക്കനാരുടെ കാര്യമാണ്. പാക്കനാര് വളരെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നാരായണ ഭ്രാന്തനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് അവരെയൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ പാക്കനാരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരാള് ഗംഗയിൽ കുളിക്കാനായിട്ട് പോണുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പാക്കനാര് പോരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഗംഗ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാ? അതൊന്നും അല്ല, അവിടെ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് കാശിയിൽ പോണതൊക്കെ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആൾക്കാര്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പൊക്കോളൂ, പോകുമ്പോ എന്റെ എന്താ പറയാ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാനൊരു വടി തരാം, ആ വടിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വടിയൊന്നും ഗംഗയിൽ മുക്കിക്കൊണ്ട് വരണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാൾ ഈ വടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഗംഗയിലൊക്കെ മുക്കി തിരിച്ചു വരുമ്പോ വടി കാണാനില്ല. അപ്പൊ പാക്കനാരോട് പറഞ്ഞു, വടി കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാക്കനാർ എന്ത് ചെയ്തു, തൊട്ടടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഴിന്ന് കൈയിട്ടിട്ട് ആ വടി എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ആ വടി, എനിക്ക് ഇവിടെയും അവിടെയും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ്, നിങ്ങളും എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അപ്പൊ ആചാരമല്ല വലുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം, ഒരിക്കൽ ഗംഗയില് ശിവനും പാർവതി ദേവി ശിവനോട് ചോദിച്ചു, ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാ പാപവും ഇങ്ങനെ തീരോ? അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ തീരുന്നു? ആർക്കാ വിശ്വാസമുള്ളത്? വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കേ വിശ്വാസമുള്ളൂ, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശിവനും പാർവതിയും ഒരു വയസ്സായ അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനായിട്ട് ഗംഗയില് കുളിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പൊ ഈ അമ്മൂമ്മ പാർവതി ദേവി ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അയ്യോ എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതാ ഗംഗയില് മുങ്ങി താഴുന്നു, ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് നീന്തി വന്നു. അപ്പം ഭഗവതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അയ്യോ പാപം പോയവര് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ തൊടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ, അദ്ദേഹത്തിന് പാപമില്ലാത്ത ആളാണ്, പാപം പോവാത്തവര് തൊടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി, കുറെ ആൾക്കാർ, ഒരാള് മാത്രമേ വന്ന് പിടിച്ചുള്ളൂ. അപ്പം ശിവൻ പറഞ്ഞു, കണ്ടു, അത്രേ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് പാപം പോയോ ഇല്ലേ എന്നവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞു. അതാണ് ആഭൂര്യമാണം അജലപ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. സമുദ്രം പോലെ വിശ്വാസത്തോടെ ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാരാവണം, അതാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതിനെ ഇനി ഭഗവത്ഗീതയില് പല പേരിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും, ഭക്തൻ എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ കുറെ ഇതിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ പറഞ്ഞത് നൈവ തസ്യ ഹൃദയ അനർത്ഥോ, അയാൾക്ക് ഇവിടെ നേടാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. നാ ഹൃദയനേഹ കശ്ചന, ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഒന്നും പോകാനും ഇല്ല. അതാണ് പാക്കനാരുടെ കാര്യം പറയാൻ കാരണം. ന ചാസ്യ സർവഭൂതേഷു കശ്ചിദർത്ഥ വ്യപാശ്രയ, സർവഭൂതങ്ങളോടും ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് അയാൾ കാണുക. ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടും ആരെയും ആള് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുമില്ല. 19 തസ്മാദസക്ത സതതം കാര്യം കർമ്മ സമാചര, അസക്തോ ഹ്യാചരൻ കർമ്മ പരം ആപ്നോതി പുരുഷ. തസ്മാത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് അസക്തനാവുക, ഒന്നിലും പോയി ഒട്ടാതിരിക്കുക, എല്ലാ നേരത്തും വേണം, സതതം വേണം.
കാര്യം കർമ്മ സമാചര, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യണം. അസക്തോ ഹി ആചരൻ കർമ്മ പരമാപ്നോതി പുരുഷ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അസക്തോ ഹി ആചരൻ കർമ്മ, കർമ്മങ്ങള് അസക്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് പരം ആപ്നോതി പുരുഷ, ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യ പുരുഷോത്തമനെ പ്രാപിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? അസക്തമായിട്ട് വേണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ഞാനാണ്, എന്റെ വീടാണ്, ഞാൻ കാരനാണ് അതുണ്ടായ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്തയ്ക്കാണ് അസക്തൻ സക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആവരുത്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അസക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഇവിടെ അർജുനന്റെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യണം, എന്റെ ആൾക്കാര് എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ മാറ്റണം. കാരണം അർജുനൻ അങ്ങനെയാണ്. അർജുനന് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാനൊന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് പകരം വീട്ടാനും അല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിനും അല്ല. ഭൂമിയില് ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. ആ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായതുകൊണ്ട് ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആസക്തി പോലും പാടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗവും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആഗ്രഹം പോലും ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക എന്ന് മാത്രം വെച്ചിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നിറവേറ്റപ്പെടുക. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം? ലോകത്തിലെ ധർമ്മം നിലനിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനാദികള് ഭരിക്കും, ലോകം നശിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ്. ഇനി 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധിം ആസ്തിദാ ജനകാദയ ലോകസംഗ്രഹമേവാഭി സംപശ്യൻ കർത്തുമർഹസി. ഭഗവാൻ ജനകന്റെ ഉദാഹരണം പറയാണ്. നേരത്തെ പാക്കനാരുടെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനിലാണ് ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. കർമ്മണൈവ ഹി സംസിദ്ധി, ഈ ലോകത്തിലിരുന്ന് തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സിദ്ധി കിട്ടുന്നുണ്ട്, അവര് പൂർണ്ണരാവുന്നുണ്ട്. ആസ്ഥിത ജനകാദയ, ജനകൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മഹാഋഷിമാര് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങൾ നേരെ പരിപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് ജനകൻ ചെയ്തതുപോലെ നീയും നിന്റെ കർത്തവ്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകസംഗ്രഹമേവാഭി, ലോകത്തിന് നല്ലത് വരണം. ലോകം എന്നൂടെ പറഞ്ഞ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കർത്തും അർഹസി, അവരൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജനകൻ എന്നുള്ള പേരിന് തന്നെ അതാണ് അർത്ഥം. ജനകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മൾ പറയില്ലേ, ജനനി അമ്മ, ജനകൻ അച്ഛൻ. ആളുകളുടെ ജനകന്റെ പോലുള്ള സ്ഥാനമായിരുന്നു ജനക മഹാരാജാവിന്. വിദേഹൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധർമ്മം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആളുകളോടൊരു അച്ഛൻ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ജനകൻ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. ദുര്യോധനന്റെ കയ്യിലാണ് ലോകം പെടുന്നത് എങ്കില് ലോകമാകെ തകരും. അതെല്ലാവർക്കും കയ്യൂക്കുള്ള ഒരു കാര്യക്കാരാവണ പോലെ ആവും പിന്നത്തെ കാര്യം. ഈ ജനകന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ശ്രീശുകൻ തന്റെ വിദ്യ പഠിച്ചത് പൂർണ്ണമായോ എന്നറിയാൻ പോയത് എവിടെ പോകണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വ്യാസഭഗവാൻ ഒരൊറ്റ ഉത്തരാണ് പറഞ്ഞത്, ജനക മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു, അല്ലാതെ ഋഷിമാരുടെ അടുത്ത് പോകുന്നു പോലല്ല പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുല്ലോ. എണ്ണ കൊണ്ടുപോയതും എണ്ണ ഒട്ടും തുളുമ്പിയതും ഇല്ല, എന്നാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുകയും ചെയ്തു. സീതാദേവിയുടെ അച്ഛനാണ് ജനകൻ, അല്ലെ? ശ്രീരാമന്റെ ശ്വശുരനാണ്, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണ്. എന്നാലും എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് അദ്ദേഹം സദാ കാണിച്ചു തുടങ്ങി. ശ്രീരാമൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? അതുപോലത്തെ ആൾ തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചു. വന്നു പട്ടാഭിഷേകത്തിന്റെ അന്ന് രാവിലെയാണ് പറയുന്നത്, അഭിഷേകം മുടങ്ങി. എന്നിട്ടോ ആ കാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള കൈകേയി വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഒന്നും പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അർജുനൻ സാരഥിയായിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാന് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്നാലും ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് എന്നറിയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ട് വന്നു. എന്തിനാണ്? ലോകമംഗളത്തിനായിട്ട്. നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാനായിട്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നാൽ പറ്റില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് യുദ്ധം തന്നെ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയായാലും അധർമ്മം നശിക്കണം, ധർമ്മം വരണം
എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അല്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ കഴിക്കാനും ഭഗവാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം അവർക്ക് കൊടുത്തു, സ്വൈരമായിട്ട് അവരവിടെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ചു നാൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. അപ്പോഴും ദുര്യോധനാദികൾക്ക് അസൂയ മൂത്തു. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് ദുഃഖിക്കണം, അവര് വിഷമിക്കുന്നത് കാണണം എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു ഈ കൗരവന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് കർണനായാലും ശകുനി ആയാലും നൂറ്റുവരായാലും അന്ധനായിട്ടുള്ള അച്ഛനായാലും ഒക്കെ ദുര്യോധനന് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് അവര് വല നെയ്തത്. എന്ത് വല? ഈ അരക്കില്ലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതാക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൂട്ടായി. പിന്നെ എന്തുണ്ടായി? പിന്നെ സൗഹൃദച്യൂതിന് വിളിച്ചു അല്ലെ. സൗഹൃദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. വരുമ്പോഴേക്കും പോയി എതിരേറ്റ് കാര്യമായിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ ചതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതില്. എന്നിട്ട് കൗരവ മധ്യത്തില് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദ്രൗപദിയുടെ സങ്കടവും ചുറ്റുഭാഗത്തും ശകുനങ്ങളൊക്കെ ദുർലക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പേടിയായി. അഗ്നി ജ്വലിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്ത് ചെയ്തു? പാഞ്ചാലി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്കണം മകളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. പാഞ്ചാലിയോട് ചോദിച്ചതാണ്, എന്താ വേണ്ടത്, നിനക്ക് വരം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് മാത്രല്ല, നീ എന്താവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രര് സകലതും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് മാപ്പ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അപ്പോഴും ദുര്യോധനൻ സമ്മതിച്ചില്ല. വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഒരു കളിയും കൂടി വേണം. അതില് ആര് ജയിച്ചാലും തോറ്റാലും അജ്ഞാതവാസവും വനവാസവും, 12 വർഷത്തെ വനവാസവും 1 വർഷത്തെ അജ്ഞാതവാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും കള്ളച്ചു തന്നെ കളിച്ചിട്ടാണ് പോണത്. ആ പോണ സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ മുഖം മറച്ചിരുന്നു അത്ര. എന്താ കാരണം അറിയാമോ? മുഖം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം ഏറ്റാല് ആ സ്ഥലം ദഹിച്ചു പോകും. അത്രയേറെ വികാരം ശുദ്ധനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോണത്. അങ്ങനെ മുഖം മറച്ചിട്ടാണ് നടന്നു പോയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പാഞ്ചാലി മുടി അഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കയ്യില് മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് വെതറിയിരുന്നു അത്ര. ഇതുപോലെ ഇവിടെ മുഴുവനും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. അങ്ങനെയാണ് ആ രംഗം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജനകൻ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ. ലോകസംഗ്രഹം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ നമ്മളും സ്വാർത്ഥതയൊന്നുമില്ലാതെ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ധർമ്മം ചെയ്യണം. ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാതെ, ആർക്കും ഒരു ഭൂതഗണത്തിനും വിഷമം ഉണ്ടാവരുത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വളരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമായിരിക്കും. യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജന സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകാസ്തദനുവർത്തതേ. ഇത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണിത്. എന്താണ്? മുന്നേ നടന്നീടിന ഭൂതന്റെ പിൻപേ ഗമിക്കും ബഹുഗോക്കളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നു. മുൻപ് നേതാവ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യണത് അതുപോലെയാണ് അണികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ആള് വളരെ ശ്രേഷ്ഠനായിരിക്കണം. ദുര്യോധനന്റെ പോലെയുള്ള ആളായാൽ പറ്റില്ല, യുധിഷ്ഠിരന്റെ പോലെയുള്ള ആള് തന്നെ ആവണം. ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ആചരിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരും സ്വീകരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ യുദ്ധം മുഖത്തു നിന്നും പേടിച്ചോടിയാല് അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യും. ശ്രീബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് ബിംബിസാര ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ബിംബിസാര മഹാരാജാവിന്റെ മൃഗഹിംസ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ആ ഭരണകാലം. ആ സമയത്ത് ശ്രീബുദ്ധൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. അന്ന് മൃഗഹിംസ ചെയ്യണതിൽ യാതൊരു തെറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാലമാണ്. അപ്പം ബുദ്ധൻ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുക്കരുത് മഹാരാജാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള വരികളാണ്. ഇന്നലെ ചെയ്തോരബദ്ധം മൂഢർക്ക് ഇന്നത്തെ ആചാരമാവാം, നാളത്തെ ശാസ്ത്രം അതാവാം, അതിൽ മൂളായിക സമ്മതം രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജന്തുഹിംസ നിരോധിക്കണം. അതിപ്പോ ഇന്ന് ഒരു ആചാരമായിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാളെ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം വരും. അതുകൊണ്ട് രാജാവേ അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കരുത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെയാണ് ജന്തുഹിംസ, ജന്തുബലി കൂടാതെ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ അയാള് നോ സ്മോക്കിംഗ് എഴുതി വെച്ച വല്ലവരും കണക്കാക്കുക. എന്ത് കാര്യവും നേതാവ് ആചരിച്ച് കാണിക്കണം. ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ആളാണ് ആചാര്യൻ. അപ്പം ആചരിച്ചതിന് ശേഷം വേണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ട്. മുൻപ് പറയില്ലേ, ഒരു ശർക്കര എന്റെ കുട്ടി എപ്പോഴും ശർക്കര തിന്നണം ഗുരു, അതുകൊണ്ട് ശർക്കര തിന്നരുത് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു നാളെ വരൂ, നാളെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ശർക്കര തിന്നരുത്, അത് അങ്ങനെ നല്ല സ്വഭാവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്തേ ഇന്നലെ പറയാതിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്കുമുണ്ട് ശർക്കര തിന്നണ സ്വഭാവം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത്ര കേമന്മാരായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെ. ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകന്മാര് മാതൃക കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? കാട്ടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാലും കുറെ ആൾക്കാർ ഇമ്മോറലൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ സിനിമാ നടന്മാരുടെ, സ്പോർട്സുകാരുടെ ഒക്കെ ഫാൻസ് ആയിട്ട് മായാലോകത്തില് ജീവിക്കുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരും ആചരിച്ച് കാണിക്കണം. അവര് തമ്മിൽ തല്ലുകൂടാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടില് പിരിവിനാരെങ്കിലും വരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ചു വരിക ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയോട് ഞാനിവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതൊരു കളവ് കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ അത് വരികയാണ്. അങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറയാനോ അങ്ങനെ പറയാനോ ഒന്നും നമ്മളും ചെയ്യരുത്. അപ്പോ കുട്ടികളും അതുപോലെയാവും. അതാണ് യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. ശ്രേഷ്ഠന്മാര്, മുൻപേ നടക്കുന്നവര്, ആചാര്യന്മാര് എന്താണോ ആചരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് തത്തദേവേതരോജന. ഇതരോജന, മറ്റുള്ള ജനങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ആചരിക്കുക, ചെയ്യുക. സയത് പ്രമാണം ഗുരുതി. അത് മാത്രല്ല പിന്നെ അത് പ്രമാണമായിട്ട് വരും. ലോകം തദനുവർത്തത. പിന്നെ അതാണ് ലോകം വർത്തിക്കുക. ഒരു പൂച്ചയുടെ കഥ പറയൂലോ, ശ്രാദ്ധത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. ഒരു വീട്ടില് ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പൂച്ച എപ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞു ആ പൂച്ചേനെ ഒന്നൊരു കൊട്ടയിട്ട് അതിനെ മൂടിയിടുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശല്യം ചെയ്യില്ല, ഇതിലൊക്കെ തൊടൂല്ലേ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പൂച്ചേനെ മൂടിയിടും. പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യമാകുമ്പോഴും ഈ പൂച്ച വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം അതിനെ പിടിച്ചു മൂടി. അങ്ങനെ കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ പൂച്ചയൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ഇവര് വിചാരിച്ചു പൂച്ചയെ മൂടിയിടല് ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ടയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് പൂച്ചയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് കൊട്ടയുടെ അടിയിൽ മൂടിയിട്ടിട്ടാണ് ശ്രാദ്ധം ചെയ്തതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒന്നും ആവരുത്. ആചാര്യന്മാര് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കരുത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് ആചരിച്ച് കാണിക്കുകയും വേണം. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ലഭിക്കാത്തതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി, ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അനവാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തത്, ആപ്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കിട്ടേണ്ടത്. എനിക്ക് 3 ലോകത്തിലും കിട്ടേണ്ടതും ഒന്നുമില്ല, കിട്ടാനും ഒന്നുമില്ല, ഇല്ലാത്തതും ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എത്രയോ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഭഗവാനല്ലേ. ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോ എന്ത് ചെയ്തത്? ഇടത്തെ കൈയിന്റെ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ ചെറുവിരൽ കൊണ്ട് 7 ദിവസമാണ് അല്ലെ ഒരു വലിയ പർവ്വതം പൊക്കി പിടിച്ച് നിന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഘോരനായിട്ടുള്ള കാളിയനെ തലയിൽ കയറി നിന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്തു. കാട്ടുതീയെ പാനം ചെയ്തു. പൂതനെ എത്രയോ 3-4 ദിവസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് പൂതനെ വധിച്ചത്. പിന്നെ ഒരലുമ്മ കെട്ടിയിട്ടപ്പോ ഒരല് ഒരു ഏലസ് പോലെ അരയില് കെട്ടിയിട്ട് മുട്ടുകുത്തി നടന്നു പോയി. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? കൂറ്റൻ മരങ്ങളെ വീഴ്ത്തി, ദാമോദര ലീലയാടി, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ സമാനനായിട്ടോ ഭഗവാനോട് തുല്യനായിട്ടോ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ സാരഥിയായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്തിനാണ് വന്നത്? കർമ്മനിരതനാണ്. തന്നെ മറ്റുള്ളവര് അനുകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം
ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ നേതാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ചമ്മട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്ത് കുതിരയെ നോക്കുന്ന ആളായിട്ട് ഒക്കെ വന്നതാണ്. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ദ്വാരകാപുരിയിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ഭഗവാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്തു നടത്തുള്ള ആളാണ്. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നിന്നെ മറ്റുള്ളവര് മാതൃകയാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. പിന്തിരിഞ്ഞോടിയാലേ അത് നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് പോലും അത് മോശമായി വരും. അടുത്ത ശ്ലോകം. യദിഹ്യഹം ന വർത്തേയം ജാതു കർമ്മണി അതന്ത്രിത മമ വർത്തമാനി വർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശ. പാർത്ഥ, ഞാൻ മടിവിട്ട് കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതനല്ലാതെ വർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടാല് മനുഷ്യന്മാരെ സകല വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാനും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയിട്ട് ചെയ്യണത്. ആളുകൾക്ക് മടി പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് അവര് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. കുറെ അധികം നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സമൂഹത്തില്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് അനുഷ്ഠിച്ചാലേ മേൽഗതി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കണം. ഏത് കർമ്മവും അതിന്റെ സാഹചര്യം വന്നാല് നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ സാരഥിയായിട്ട് വന്നത് കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമന്റെ അവതാര സമയത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാവണം എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ശ്രീരാമൻ എന്ത് ചെയ്തത്? സീതാദേവിയെ പരിത്യാഗം ചെയ്തത്. ഒരു അലക്കുകാരന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കേട്ട ഒരു വർത്തമാന ശകലം കൊണ്ടാണ്. 2 ദിവസം ഭാര്യ എവിടെയോ ആരുടെയോ കൂടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അലക്കുകാരൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇനി ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറയാണ്, ഇത്ര കാലം വേറെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ട്, വേറെ രാജ്യത്ത് താമസിച്ചിട്ട് സീതാദേവി മടങ്ങി വന്നപ്പോ ശ്രീരാമൻ സ്വീകരിച്ചില്ലേ, പിന്നെ എന്താണ് എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലേന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആളുകളുടെ മനോഭാവം എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ശ്രീരാമൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവരുത്, ധർമ്മത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാനി ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് സീതാദേവി പരിത്യാഗം ചെയ്തത്. വേറെയും വിധിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ബാക്കിയുള്ള രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്റെ മാർഗം ജനങ്ങൾ പിന്തുടരുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സംകരസ്യ ച കർത്താസ്യാം ഉപഹന്യാമി മാ പ്രജാ. ഉത്സീദേത് യുരിമേ ലോക. ഉത്സീദേത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശിക്കും, ഈ ലോകം നശിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാ കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം, ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം നശിച്ചുപോകും. പിന്നെയോ സങ്കരസ്യ കർത്താസ്യ, സങ്കരം വരും, ധർമ്മസങ്കരം വരും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം വരും. അതുകൊണ്ട് ഉപഹന്യാം ഇമാം പ്രജകൾക്ക് ഇത് നാശകരമായിട്ടും വരും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല, ധർമ്മസങ്കരം വരാൻ പാടില്ല, ലോകം നശിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടതുപോലെ തന്നെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പ്രജകൾക്ക് ദോഷം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കാണിക്കാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. തന്റെ കാര്യം തന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഭഗവാൻ. ശ്രീരാമനായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കും എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പം ഇതല്ല സത്യം, ഇതിലും വലുതാണ് സത്യം എന്നറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥ ധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും നന്നായി ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നത്തെ കാര്യങ്ങള് വേണ്ട സമയത്ത് വേണ്ടതുപോലെ വാനപ്രസ്ഥായാലും സന്യാസായാലും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ട് സന്യാസി ആയാല് ശരിയാവില്ല. അർജുനൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സന്യാസിയായിട്ട് ഒരിക്കൽ വേഷം കെട്ടി, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? ദ്വാരകയില് പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള സുഭദ്രയും കട്ടുകൊണ്ട് പോരി കാണിച്ചു പോകും. അർജുനന്റെ കടമ അതല്ല, യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്.
അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് അർജുനൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകം. സക്താ കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ്തദാ സക്താ ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹ. സക്താ കർമ്മണി അവിദ്വാംസോ, അറിവില്ലാത്തവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കരുത്. യഥാ കുർവന്തി ഭാരത, വിദ്വാൻമാർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. കുര്യാത് ഇമാം തഥാ സക്ത, അസക്തമായിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ചികീർഷുർ ലോകസംഗ്രഹ, സംഗ്രഹം ആയിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ലോകസംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോകനന്മ, ലോകനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അജ്ഞാനികളും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വിദ്വാൻമാർ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല. അവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. വിദ്വാൻമാര് പോയിട്ട് അജ്ഞാനികളോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിലക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അജ്ഞന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ നേർവഴി കാണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് കർമ്മ ഫലചിന്തയിൽ ആസക്തരാവാതെ വേണം, നല്ല ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, വീണ്ടും പറഞ്ഞതാണ്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. പറഞ്ഞു കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ അവരെ പോയി തിരുത്തല്ല വേണ്ടത് എന്ന്. ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് ന, അവർക്ക് ബുദ്ധിഭേദം, ബുദ്ധിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കരുത്. അവരെങ്ങനെയാണോ അവരുടെ വഴിക്ക് അവര് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, അവരെ തിരുത്താനായിട്ട് പോണ്ട. മറിച്ച് എന്ത് വേണം, എങ്ങനെയാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണത് എന്ന് ആചരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് എന്നുള്ളത് അവര് കണ്ടറിഞ്ഞ് അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ളത്. അല്ലാതെ വേദങ്ങൾ പോയി പണിപ്പെട്ട് പഠിക്കൂ, വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യൂ, വൈദികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യൂ, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ധർമ്മം എന്ന് അവരോടൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട. അവരവരുടെ വഴിക്ക് പോട്ടെ, അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട. എങ്ങനെയാണ് നിസ്സംഗമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കാണിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാവേണ്ടത്, സദാ ഭക്തിയിൽ ഊന്നിയിട്ട് എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്ത അഹം ഇതി മന്യതേ. പ്രകൃതിയുടെയാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാലാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാക്കള്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മൂഢചിത്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത്, കർത്ത അഹം, ഞാനാണ് കർത്താവ്, ഞാൻ കാരണമാണ് ഇതെല്ലാതും ഉണ്ടാവണത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അവരെയാണ് നേരത്തെ അഘായു, പാപികൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ എന്റെ കഴിവാണ് എന്നുള്ള അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിന് ഭഗവാനാണ് അതിന് മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ചരടുകൾ വലിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിമയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയണില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ജീവാത്മാവ് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായിട്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ അതല്ല. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ 3 ഗുണങ്ങള് ചരട് വലിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട്. നമ്മളുടെ പൂർവജന്മ പ്രവൃത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അത് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നല്ലത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല വീട്ടിൽ ജന്മം, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ധനവാനായിട്ട്, നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നനായിട്ട്, കലാകാരനായിട്ട് ഒക്കെ തീരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിനനുസരിച്ച് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിലാരോടും അസൂയപ്പെടാൻ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കർമ്മഫലമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു അവസരമാണ്. ഭഗവാനെ വിചാരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപം മാത്രം മതി.
വേറെ ഒരു യജ്ഞവും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്വവിത്ത് മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ. തത്വവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ തത്വം അറിയുന്നവൻ, ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ. ഗുണവിഭാഗത്തിലും കർമ്മവിഭാഗത്തിലും ഉപരി ആത്മതത്വം വേർതിരിച്ചറിയുന്ന ആളാകട്ടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയ ഗുണങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് കർമ്മം എന്നറിഞ്ഞ് അതിൽ ആസക്തൻ ആകുന്നില്ല. തത്വം അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊരിക്കലും, തത്വവിത്തുക്കൾ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് തീരും. തത്വം അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഫലാസക്തിയുടെ പിന്നാലെ പോവുക. അവര് ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് മുന്നേറുക. ആര്? തത്വം അറിയുന്ന ആൾക്കാര്. അവരുടെ മനസ്സൊന്നും ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും കുടുങ്ങില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തെ കുഴപ്പം പിടിച്ച വഴികളാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നല്ലോണം അറിയാം. താൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, തൻ്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന ആഹാരനിദ്ര ഭയമൈഥുനം എന്നുള്ള സ്ഥലത്തല്ല, അതിലും വലുതാണ് എന്ന് തത്വവിത്തുക്കൾക്ക്, തത്വം അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണത്. എന്നാൽ ഈ അജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതേർഗുണ സമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃത്സ്നവിദോ മന്ദാൻ കൃത്സ്നവിചാലയേത്. മറ്റുള്ള ആൾക്കാര്, അലസരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് മൂഢചിത്തരായിട്ട് ഗുണകർമ്മങ്ങളില് കർത്തൃത്വം ഭോക്തൃത്വം ഒക്കെ, അതായത് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നതും ഞാനാണ് എന്നുള്ള പോലെ മന്ദബുദ്ധികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരെ പോയിട്ട് തിരുത്താൻ നിൽക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനികളാണ് അവര്. അകൃത്സ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അജ്ഞാനി, കൃത്സ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനമുള്ള ആള്. അപ്പം കുത്താൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് വേദമോതരുത് എന്ന് പറയില്ലേ? അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അവരെ തിരുത്താൻ പോണ്ട, അവരുടെ മുന്നിൽ ആചരിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാല് അവര് വിശ്വസിക്കില്ല. അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സേവനമാണ് വലുതെന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ പറയും. അവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനൊക്കെ പോയാലും സമൂഹത്തിന് നന്നാക്കലല്ല, അവനവന് പേരും പ്രശസ്തിയും കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ അവരെ പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മളുടെ വിലയേറിയ സമയം കളയണ്ട. അതിന് പകരം നമ്മൾ ആചരിച്ച് കാണിക്കുക. അപ്പോ അത് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഗുണകരമാവും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാര് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊന്നും നമ്മൾ തിരുത്താനായിട്ട് പോകണ്ട. ഇനി അതിനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്കതിന് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് അതിന് ചെയ്യണതിന് വിരോധമില്ല. ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് ഗദായി മദായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാര് ഏതു നേരവും കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് പരസ്പരം തല്ലുകൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഒന്നും വിശ്വസിക്കുകയേ ചെയ്യാതെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല അവര്, കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൂടിയിട്ട് നടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് കള്ളും കുടം കൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും അവരെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ മൃഗാരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുരൻ പകുതി ജീവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ ഒരു കമ്പൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി അവര് വേദനിപ്പിക്കണത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോ സാധാരണക്കാർക്ക് പറഞ്ഞാൻ പറ്റില്ല. നാരദമുനിയാണ് എന്നിട്ട് പോയി അദ്ദേഹത്തിനോട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതൊക്കെ എന്തിനാ പറയണത്? നമ്മുടെ വാൽമീകി രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് സപ്തർഷികൾ പോയി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നവര് അങ്ങനെ പറയാ, അല്ലാത്തവര് വെറുതെ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വ വികതജ്വര. വികതജ്വരനായിട്ട് സങ്കടം കൂടാതെ, ഇവിടെ ജ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം ഇല്ലാതെ അലസതയില്ലാതെ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ, എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കില്ലേ? കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയ ബുദ്ധ്യാത്മന വാ പ്രകൃതി സ്വഭാവായി
കരോതി യത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ സകലതും കായേന വാച മനസ്സ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെയ്യുന്നത് മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്നിൽ അർപ്പിക്കുക. അത് അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആ ദിവസം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അധ്യാത്മചേതസ, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട്. നിരാശീർ ആയിട്ട്, നിരാശീർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന വിചാരത്തില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. ഒരു പ്രഭുപാദര് പറയണു, ബാങ്കിലെ കാഷ്യർ കോടിക്കണക്കിന് പണം എണ്ണുന്ന ആളാണ്. ഒരു രൂപ പോലും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എണ്ണി ആ കണക്ക് അയാള് ബോധിപ്പിക്കും. അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ അത്, ഒന്നും തൻ്റെ അല്ല എന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം. എന്നാലും അതുപോലെ വേണം ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യാൻ. നമ്മളുടെ മാവുമ്പില് പ്ലാവുമ്പിലൊക്കെ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് ധാരാളമായിട്ട് അതൊന്നും എൻ്റെ മാത്രമല്ല എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ എൻ്റെ എന്നുള്ള വിചാരം ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ് നിർമ്മമോ, അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ വേണം എല്ലാ കാര്യവും പ്രവർത്തിക്കാൻ. അങ്ങനെ വേണം ഈ യുദ്ധവും നീ ചെയ്യാൻ അർജുന. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ മേ മതമിദം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി. എൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നിർമ്മമമായിട്ട് ചെയ്യണം, ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ അഭിപ്രായം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ നിത്യം, എല്ലാ ദിവസവും ശ്രദ്ധയോടെ, ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ അസൂയയില്ലാതെ ഈ അഭിപ്രായത്തിന് എന്നെന്നും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവരും മുച്യന്തേ അഭികർമ്മഭി, അവരും കർമ്മബന്ധമൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കും, കർമ്മബന്ധമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരും. ഉദാഹരണം ആരാണ്? പാണ്ഡവന്മാര്. പാണ്ഡവന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളും അതേപടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളും ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെക്കാളും നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഭഗവാനാണ് അറിയുക. എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന്, എനിക്ക് നല്ലത് എന്തെന്ന് അറിയുന്നില്ല ഞാൻ പ്രഭു മഹാദയാനിധേ. ഭഗവാൻ നോക്കി അരുളിയിടുക സന്തതം എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്താണ് നല്ലതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ഭഗവാൻ തരണേനെ നമ്മള് സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് ആരാണോ എൻ്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ അനുദിനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവർ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടും, ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേ ത്വേതദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മദം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം സ്ഥാൻ വിദ്ധിന നഷ്ടാൻ അചേതസാം. അപ്പോ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി മറിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാര്, അഭ്യസൂയന്തോ, അസൂയക്കാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഭഗവാനോടും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശിശുപാലനൊക്കെ ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അസൂയാലുക്കളായി ഉപദേശങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അവഗണിക്കും, അനുസരിക്കാതിരിക്കും. അങ്ങനെ അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢന്മാരുമായിട്ട് വേണം അവരെ കണക്കാക്കാൻ. അവരുടെ പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള യത്നങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വിഫലമായി തന്നെ തീരുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് അനുസരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും, കർമ്മബന്ധങ്ങളൊക്കെ മാറും. മറിച്ച് അസൂയാലുമായിട്ട് ഭഗവാനെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അവർ നശിച്ചു തന്നെ പോകും എന്നാണ്. അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് ജയദ്രഥന്റെ ഒരു കഥ പറയാം. ജയദ്രഥൻ ആരാണ്? കൗരവന്മാരുടെ സഹോദരിയായിട്ടുള്ള ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവാണ്, അല്ലെ? 100 കൗരവന്മാർക്കും 5 പാണ്ഡവന്മാർക്കും കൂടിയുള്ള ആകെക്കൂടി ഒരു പെങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുശ്ശളയുടെ ഭർത്താവാണ് ജയദ്രഥൻ. ആ ജയദ്രഥൻ പക്ഷെ പാഞ്ചാലിയുടെ ഒരു പ്രേമ, വളരെ വലിയ ആരാധന ഉണ്ടായിരുന്നു ജയദ്രഥന് പാഞ്ചാലിയോട്. പാഞ്ചാലി എങ്ങനെയെങ്കിലും കരസ്ഥമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, ജയദ്രഥൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ വനവാസത്തിന് പോയില്ലേ, കാട്ടില് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇവരൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് പാഞ്ചാലിയുടെ അടുത്ത് ജയദ്രഥനും സഹോദരന്മാരും വലിയ സൈന്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെന്നു. അപ്പൊ പാഞ്ചാലിയുടെ അടുത്ത് അക്ഷയപാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്.
അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം തരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാഞ്ചാലി എല്ലാവർക്കും വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇയാളുടെ ഭാവം മാറി. ജയദ്രഥന്റെ, നീ എന്തിനാ നീ കാട്ടിൽ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നത്? നീ അഗ്നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള യജ്ഞകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സ്ത്രീയല്ലേ? ഇത്രയും കരുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ അങ്ങനെ കാട്ടിൽ കിടക്കണ്ട, എന്റെ കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ വിളിച്ചു. ഇപ്പൊ രാവണൻ വിളിച്ചപ്പോ സീത പോയ പോലെ അറിവില്ലാണ്ട് പോയില്ല, നല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞ് പാഞ്ചാലി ദേഷ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി? രാവണൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജയദ്രഥനും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോ പാണ്ഡവന്മാരത് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ ചെന്ന് ജയദ്രഥനെ അത് യുദ്ധം ചെയ്ത് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മുടിയൊക്കെ മുറിച്ച് വളരെ വൃത്തികെട്ട രൂപമൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഭീമൻ കുറെ അടി കൊടുത്തു ജയദ്രഥന്. അടിക്കുകയും ചവിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി മുതൽ പാണ്ഡവന്മാരുടെ അടിമയാണ് എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ പകരമാണ് പിന്നീട് പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു രസിച്ചില്ലേ, ദാസി ദാസി, കൗരവരുടെ ദാസി എന്ന് അവര് പറഞ്ഞില്ലേ. എന്നിട്ട് ദ്രൗപദിയുടെ മുന്നിൽ ജയദ്രഥനെ കൊണ്ടിട്ടു, എന്താ വേണ്ടത്? അപ്പൊ ദ്രൗപദിയുടെ വിശാല മനസ്കത കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വിട്ടേക്ക്, ഇപ്പൊ തന്നെ നാണം കെട്ടിയില്ലേ, മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജയദ്രഥനാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് 14ാമത്തെ ദിവസം 16 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അഭിമന്യുവിനെ ചതിച്ചു കൊന്നതും അർജുനൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതും ആ പ്രതിജ്ഞ വൈകുന്നേരം ആവാറായി, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി. ജയദ്രഥനെ ആണെങ്കിൽ കാണാനില്ല. കൗരവന്മാർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനാണ് അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത്, എന്തായാലും പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റും അർജുനൻ എന്നറിയണ കാരണം ജയദ്രഥനെ അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, അതേപോലെ നീ പ്രവർത്തിക്കണം. ഞാൻ അസ്ത്രം എയ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോ പാശുപത അസ്ത്രം എടുത്ത് നീ ജയദ്രഥനെ വധിക്കണം. അങ്ങനെ സൂര്യന്റെ ബിംബം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് മറച്ചു. അപ്പൊ സന്ധ്യയായി വിചാരിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന ജയദ്രഥനെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു കൗരവന്മാര്. അങ്ങനെ അസ്തമിച്ചു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. ഇനി അർജുനൻ ഇപ്പം ആത്മഹത്യ ചെയ്യും, തീയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പേ ജയദ്രഥനെ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അർജുനൻ പോയാൽ പിന്നെ യുദ്ധമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇനി മുതൽ രാജാവ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ് ആർത്ത് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? ചക്രം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി, സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് തേജസ്സോടുകൂടി ഉദിച്ചു, ജ്വലിച്ചു. അപ്പോ ഈ സുദർശന ചക്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, സുദർശന ചക്രമല്ല പാശുപതാസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് ജയദ്രഥനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അർജുനൻ. അപ്പൊ ജയദ്രഥന്റെ തല എന്ത് ചെയ്തു? ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാണ്, സമന്ത പഞ്ചകം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. എന്തിനാ തപസ് ചെയ്യാൻ അറിയോ? തന്റെ ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള പുത്രന്റെ തല ആരാണോ താഴ്ത്തിടുന്നത് ആ ആളുടെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തപസ്. അല്ലാണ്ട് നല്ല കാര്യത്തിനൊന്നുമല്ല. ആ ആളുടെ മടിയിലേക്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇട്ടപ്പോ ആ മടിയിൽ വന്ന് വീണു അച്ഛൻ തപസ്സിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ജീവിയാണാവോ മടിയിൽ വന്ന് വീണത് എന്നറിയാതെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. ആ നേരത്ത് ജയദ്രഥന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നല്ല ആൾക്കാര് ഒരു തരം, ചീത്ത ആൾക്കാര് വേറെ തരമാണ് പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, ആചരിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കടമകളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അതാണ് നമ്മളുടെ വിധി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നാടകത്തിലെ ഈ വേഷം നന്നായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇനിയും ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി, അത് അടുത്ത ആഴ്ച പറയാം. ഇനി 12 ശ്ലോകം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരിബോൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായില്ലേ, സോറി ട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ട്ടോ.
ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ 3-ാം അധ്യായം ഇതുവരെ ഉള്ളതൊന്ന് വായിച്ചൊക്കെ വരണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിവൃക്ഷ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, അതില് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാലോ. എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് നിർത്താം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ ഭവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.